ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನಾ ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ. ದೇವರೇ, ಕಳೆದ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಆರಾಧನೆ ಕೂಟವನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಹಾಡುವನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೂ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ தேவரே, ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இந்த வேளையிலும் கூட நாம் கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு, கலங்கி தவிக்காதே, அவரே உன்னை ஆதரிப்பார், அதிசயம் செய்வார் என்ற பாடலை நாம் உற்சாகத்தோடு யாவரும் பாடுவோம். கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு, கலங்கி தவிக்காதே, அவரே உன்னை ஆதரிப்பார், அதிசயம் செய்வார். நீதிமான் தள்ளாட விட மாட்டார், நித்தமும் காத்து நடத்திடுவார். நீதிமான் தள்ளாட விட மாட்டார், நித்தமும் காத்து நடத்திடுவார். கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு, கலங்கி தவிக்காதே, அவரே உன்னை ஆதரிப்பார், அதிசயம் செய்வார். நம்மை காக்கும் தேவனவர், நமது நிழலாயிருக்கின்றவர். நம்மை காக்கும் தேவனவர், நமது நிழலாயிருக்கின்றவர். கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு, கலங்கி தவிக்காதே, அவரே உன்னை ஆதரிப்பார், அதிசயம் செய்வார். தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலோ, அவரே நம்மை அணைத்துக் கொள்வார். தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலோ, அவரே நம்மை அணைத்துக் கொள்வார். கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு, கலங்கி தவிக்காதே, அவரே உன்னை ஆதரிப்பார், அதிசயம் செய்வார். கர்த்தர் நம் சார்பில் இருக்கும்போது, நமக்கு எதிராய் நிற்பவன் யார்? கர்த்தர் நம் சார்பில் இருக்கும்போது, நமக்கு எதிராய் நிற்பவன் யார்? கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு, கலங்கி தவிக்காதே, அவரே உன்னை ஆதரிப்பார், அதிசயம் செய்வார். கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு, கலங்கி தவிக்காதே, அவரே உன்னை ஆதரிப்பார், அதிசயம் செய்வார். அடுத்ததாக நாம் பயப்பட மாட்டேன், நான் பயப்பட மாட்டேன், இயேசு என்னோடு இருப்பதனால் என்ற பாடலை நாம் உற்சாகத்தோடு பாடுவோம். பயப்பட மாட்டேன், நான் பயப்பட மாட்டேன், பயப்பட மாட்டேன், நான் பயப்பட மாட்டேன்,
ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕಲ್ವಾರಿ ಚಾಪಲ್ ಯಾದಗಿರಿ ಸಭೆಯ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕಾಸಿ ಲಾಜರ್ಸ್ರವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಧಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಭಯಪಟ್ಟು ಭಯದಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ 91ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು 121ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಕೆಲ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ ಬರುವಂಥ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ದೇವರು ಬಿಡಿಸ್ತಾರ. ಈ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ಅವರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವರು ಕೊರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವನು. ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವರು ಕೊರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವನು. ಯೇಸು ಕೊರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವನು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಯಾವ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸದು, ಉಪದ್ರವ ನಿನ ಗುಡಾರ ಬಳಿಬಾರದು. ಯಾವ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸದು, ಉಪದ್ರವ ನಿನ ಗುಡಾರ ಬಳಿಬಾರದು. ಉಪದ್ರವ ನಿನ ಗುಡಾರ ಬಳಿಬಾರದು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಈಗೋ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಕಾಯುವಾತನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗೋ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಕಾಯುವಾತನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಗಡಲಿ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಂತಿರುವನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಗಡಲಿ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಂತಿರುವನು. ನಿನ್ನ ಬಲಗಡಲಿ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಂತಿರುವನು. ನಿನ್ನ ಬಲಗಡಲಿ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಂತಿರುವನು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವರು ಕೊರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವನು. ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವರು ಕೊರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವನು. ಯೇಸು ಕೊರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವನು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡನ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆನು, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆನು, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ತಾನೇ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆನು, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆನು, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆನು, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆನು, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಾಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಾಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಬಂಧುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋದರು, ಬಂಧುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋದರು, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆನು, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆನು, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಾಗಿ, ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ, ದೇವರೆಷ್ಟೋ ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 40 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಭಯಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತನಿರುವಂಥ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆತನ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆತನಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ, ಶ್ವಾಸ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಓ ಉನ್ನತನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳಂತಹ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಅತಿಶಯವುಳ್ಳ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ.
ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆಗೆ ಯಜಮಾನನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಓ ಯೆಹೋವ ಈರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಓ ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಓ ಯೆಹೋವ ಎಲ್ಷಡಾ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಯೆಹೋವ ರಫಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಆರೋಗ್ಯ ದಯಪಾಲಿಸುವಂತ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸ್ತುತಿಸಿದಂತ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈಸಾಕನು ಸ್ತುತಿಸಿದಂತ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾಕೋಬನು ಸ್ತುತಿಸಿದಂತ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದಾನಿಯೇಲನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪೌಲ ಸೀಲರು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ ನೀನು ಅತಿಶಯನು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳಂತ ದೇವರಾಗಿದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ 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 ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಜೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಜೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರೇ ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ. ದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರೇ ನೀನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ ನೀನು ನಮಗಾಗಿ ಬಂದೆಯಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆಯಪ್ಪ. ನಮಗಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಂಥ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೇವರೇ ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸುವಾತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಓ ಮೆಸ್ಸಿಯನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಓ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನಮಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ಬಳಲಿ ಬಳಲಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ಬಳಲಿ ಬಳಲಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ನನ್ನೇಸು ಪ್ರೀತಿಸಿದ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ರೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ನಾವು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ಯಾ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳೋಣ. ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ.
ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮನ್ನಿಸು, ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಅಳಿಸು. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ, ನಿಮಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ, ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀವು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರು ಮನಮರುಗುವ ಆತನು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮನ್ನಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಾ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೂತನ ಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ, ಓ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಓ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನೇ, ಓ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸಪ್ಪ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನ್ನಾಲಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳ್ ನೀ ಬಾರಯ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನ್ನಾಲಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳ್ ನೀ ಬಾರಯ. ಬಾರಯ ಏಸಯ್ಯ, ಆತ್ಮನಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಯ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಯ. ಬಾರಯ ಏಸಯ್ಯ, ಆತ್ಮನಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಯ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಯ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನ್ನಾಲಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಿ ಬಾರಯ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಿಮಗೆ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸು ದೇವರೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಮುಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಆಮೇನ್. ಈ ದಿನದ ವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಸನುಡಿಕೆ ಭಾಗ, ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-11 ವಚನಗಳು. லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 11 வசனம் வரை. பின்பு அவர் கெனசரேத்து கடல் அருகே நின்றபோது திரளான ஜனங்கள் தேவ வசனத்தை கேட்கும்படி அவரிடத்தில் நெருங்கினார்கள். அப்பொழுது கடற்கரையிலே நின்ற 2 படகுகளை கண்டார். மீன் பிடிக்கிறவர்கள் அவைகளை விட்டு இறங்கி வலைகளை அலசி கொண்டு இருந்தார்கள். அப்பொழுது அந்த படகுகளில் ஒன்றில் ஏறினார். அது சீமோனுடையதாய் இருந்தது. அதை கரையிலிருந்து சற்றே தள்ளும்படி அவனை கேட்டுக்கொண்டு அந்த படவில் உட்கார்ந்து ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணினார். அவர் போதகம் பண்ணி முடித்த பின்பு சீமோனை நோக்கி, ஆழத்திலே தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்கும்படி உங்கள் வலைகளை போடுங்கள் என்றார். அதற்கு சீமோன், ஐயரே, ரா முழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் அகப்படவில்லை. ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே வலையை போடுகிறேன் என்றான். அந்தபடியே அவர்கள் செய்து தங்கள் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மிகுதியான மீன்களை பிடித்தார்கள். அப்பொழுது மற்ற படவில் இருந்த கூட்டாளிகள் வந்து தங்களுக்கு உதவி செய்யும்படிக்கு சைகை காட்டினார்கள். அவர்கள் வந்து 2 படவுகளும் அமீளத்தக்கதாக நிரப்பினார்கள். சீமோன் பேதுரு அதை கண்டு இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து, ஆண்டவரே, நான் பாவியான மனுஷன், நீர் என்னை விட்டு போக வேண்டும் என்றான். அவர்கள் திரளான மீன்களை பிடித்தது நிமித்தம் அவனுக்கும் அவனோடு கூட இருந்த யாவருக்கும் பிரமிப்பு உண்டானபடியினால் அப்படி சொன்னான். சீமோனுக்கு கூட்டாளிகளான செபதேயுவின் குமாரராகிய யாக்கோப்பும் யோவானும் அந்தபடியே பிரமித்தார்கள். அப்பொழுது இயேசு சீமோனை நோக்கி, பயப்படாதே, இது முதல் நீ மனுஷரை பிடிக்கிறவனாய் இருப்பாய் என்றார். அவர்கள் படவுகளை கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நாம் எல்லோரும் ஒரு மனதோடு கூட தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கும் மனதுள்ளவர்களாக
ஒரு மனதோடு கூட எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்று போல சங்கீதம் 23 நாம் இருதயத்தின் ಆಳத்திலிருந்து ಧ್ಯಾನಿத்து படிப்போம். ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಒಂದೇ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕೊರತೆ ಪಡಿಲ್ಲ, ಆತನು ಹಸಿರು ಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ, விசாந்திக்கரವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಅಮರ್ದ ತಣ್ಣೀர்கள் ಅಂಡೆயில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ அவர் ತಕ್ಕಂತೆ என் ನೀತಿ ஆத்துமாவை ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ தேற்றி ನನ್ನನ್ನು தம்முடைய ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை ಕಾರ್ಗತ್ತಿನ நீதியின் ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ பாதைகளில் ನಡೆಯುವಾಗಲೂ நடத்துகிறார். ನೀರು நான் ಹತ್ತಿರ மரண ಇರುವುದರಿಂದ இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் என்னோட கூட இருக்கிறீர். உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் என் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீண்ட நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். ஆமீன். பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலும் கூட உங்களை ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಧಿಪದಿலே எனக்கு மிக ಮಗಿழ்ச்சி. ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಷಯ. கோவிட்-19 40 நாட்களுக்கு மேலாக உலகம் எங்கும் பரவி கொண்டிருக்கிறது, பெருகி கொண்டிருக்கிறது. இதன் மத்தியிலும் உங்களை தேவன் ஜெப வீரர்களாக, வீராங்கனைகளாக, வேதத்தை தியானிப்பவர்களாக தேவன் மாற்றிக்கொண்டிருப்பதற்காக தேவனை நான் துதிக்கிறேன். ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬುವಂಥದ್ದು 40 ದಿನಗಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಾದ್ಯಂತವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅನೇಕರನ್ನು ಭಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರನಾಗಿ ದೇವರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. விசேஷமாக புதிய முடிவுகளை எடுக்க, சரீரத்தை பரிசுத்த ஆவியான முழுவதுமாக ஆண்டு கொள்ள நீங்கள் பலர் ஒப்பு கொடுத்து இருப்பீர்கள், அதன்படி நடந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்பதை நான் முழுவதுமாக விசுவாசிக்கிறேன். இதிலே பரிசுத்தத்திலே வளர ದೇವನದಾಮೇ ಕೃಪೆ செய்வாராக. ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನೀವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. வேதம் சொல்கிறது, பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அவன் ஓடி போவான் என்று. இந்த நாட்களிலே பிசாசுக்கு, வியாதிக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும், அவன் ஓடி போவான். அப்பொழுது தேவனுடைய பலத்த ಕೈಗಳ್ಕುಳ್ ನೀವು ಅಡಕಲமாக ಇರ್ಪೀர்கள். ಸೈತಾನಿಗೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿರಿ, ಆಗ ಆತನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ವೇದ ವಚನ ಹೇಳ್ತದ. ಈ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೈತಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಅದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದ. ದೇವರು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த நாள் கூட தேவ செய்திக்காரன் ஜெபித்து விட்டு தேவ செய்திக்காரன் செல்லலாம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. அன்புள்ள ஆண்டவரே, கடந்த நாட்களிலே எங்களை கண்மணி போல் பாதுகாத்திருக்கின்றீர். இம்மட்டுமாக நீர் பாராட்டின தயவுக்காக, கிருபைக்காக, சுகத்துக்காக, பலத்துக்காக, எங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல ஆண்டவரே கவர்மெண்ட்டுக்காக மற்றும் நல்ல ஊழியர்களுக்காக, அரசு ஊழியர்களுக்காக துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே தேவ செய்தியை இப்படி பரிசுத்தமான கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நாங்கள் எதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை நீர் அறிந்திருக்கின்றீர், அதை எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும். ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாக வாழ்ந்து உலகத்திலே வெளிச்சமாக, உப்பாக வாழ இந்த சத்தியத்தின் மூலமாக இன்னும் நாங்கள் தெளிவு பெற கிருபை தாரும். இயேசு கிறிஸ்து மூலம் கேட்கிற தகப்பனே, ஆமீன். இந்த நாட்களிலும் கூட தேவனுடைய கிரியைகளை குறித்து நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டேன். ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಅವನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. இந்த வேதாகமத்தினுடைய தொடக்கத்திலே தேவனுடைய கிரியைகளை பார்க்கின்றோம். 6 நாட்கள் தேவன் உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ಜೀವನ್களையும் ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಾರಂಭ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇವರು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ஜீவன் உள்ளவைகள், ஜீவன் இல்லாதவைகள் இரண்டையும் தனித்தனியே படைத்து ஜீவன் உள்ளவைகளை ಇಲ್ಲದವುಗಳೇ ಆಂಡು ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕதாக உங்களையும் என்னையும் தேவன் படைத்தார். ಜೀವ ಇರುವಂತವುಗಳನ್ನು, ಜೀವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತವುಗಳನ್ನು ಅವನ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಜೀವ ಇರುವಂತವುಗಳು ಜೀವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಆಲಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. அவர் நம்மை கண்ட்ரோல் பண்ணுகின்றார். நாம் தெரிந்து கொள்ளும் சாய்ஸஸ் அதை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். நாம் எதை விரும்புகிறோமோ
அதை செய்வதற்கும் தேவன் நமக்கு தகுதி கொடுத்திருக்கிறார் என்று முதல் அதிகாரங்களிலே படிக்கின்றோம். ದೇವರು ಆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது புதிய ஏற்பாட்டு தொடக்கத்திலே இயேசு கிறிஸ்து அவர் நமக்காக உலகத்திலே வந்தார், ஜீவனை கொடுத்தார், உங்களையும் என்னையும் ரட்சித்து இன்னைக்கு அவருடைய பிள்ளைகளாக, தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றார். ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மாற்று டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு லைஃப், அதாவது மாற்றிக்கொண்டே இருக்கப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை. ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುವಂಥ, ಅದು ಬದಲಾಗನೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಆಗಿದೆ. ஒரு சிறு குழந்தை 5 வயதில் ஒரு மாற்றம், 10 வயதில் ஒரு மாற்றம், 20 வயதில் ஒரு மாற்றம். அதே போல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலும் நமக்கு மாற்றம் தேவை. அந்த மாற்றத்தை கொடுப்பவர் தேவன். அவருடைய கண்ட்ரோல்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு அருமையான தேவனுடைய கிரியையை நாம் பார்க்க முடியும். ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಥರ, 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ, 20 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ, ಆ ಥರ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. தேவனுடைய கிரியை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்கின்றது. ஆனால் தேவனை அதிகமாக அண்டிக் கொள்கிற வாழ்க்கையிலே அவர்கள் அதை ருசிக்கின்றார்கள். ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ರುಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கடையில் ஆப்பிள் பழம் இருக்குது, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಹಣ್ಣಿದೆ. ஆப்பிள் பழம் நம்ம போய் பார்க்குறோம். அந்த ஆப்பிள் இனிக்குதா இல்லைன்னா பழைய பழமா புது பழமாங்கிறது பார்த்த உடனே நமக்கு ஒரு டவுட் வருது. ಆ ಆಪಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಳೇದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. உண்மையாகவே இந்த ஓனர் சொல்கிறான், சார் நேற்று தான் வந்து சார் பிராண்ட் நியூ ஆப்பிள் பழம் என்று சொல்கிறான். ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನೆನೆ ಬಂತು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಹೊಸದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நமக்கு சந்தேகம் தான் இருக்குது. ಆದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹನೇ ಇರ್ತದೆ. அவன் சொன்னால் கூட நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ஏன்? ಯಾಕೆ? அந்த பழத்தை நம்ம சாப்பிட்டாதான் நமக்கு நம்பிக்கை. ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ. ஆமாம் சார், நல்லா இருக்கு சார். ಹೌದು ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. இன்னும் 2 சாப்பிடணும் சார். ಇನ್ನೂ 2 ತಿನ್ನಬೇಕು. நான் மற்றவங்களுக்கு 2 கொடுக்கணும் சார். ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಕೊಡಬೇಕು. பிரியமானவர்களே, இதுதான் தேவனுடைய கிரியை. ಇದೇ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆ. அதை நாம் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய கிரியையை நாம் உணரத்தக்கதாக அவரோடு கூட இணைந்து அவர் செடியாக நாம் கொடியாக இருக்கும் பொழுதுதான் தேவனுடைய கிரியையை பார்க்க முடியும். ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಂಬೆಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. அதனால் இயேசு கிறிஸ்து அழகாக, நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள், ஒருவன் நிலைத்திருந்தால் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்று அழகாக தேவன் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கின்றார். ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳು, ನೀವು ನನ್ನ ನೆಲೆಯಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. நாம் பல நேரங்களிலே இதை மறந்து போகின்றோம். ನಾವು ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. நீங்கள் என்னோடு கூட தயவு செய்து யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 15வது அதிகாரத்தை பாருங்கள். அங்கு இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கின்றார்? நீங்கள் 5ஆம் வசனம், நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள், ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான், என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಬಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು, ಒಬ್ಬರು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರಿರಿ. என்னை இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. இதுதான் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை. ಇದೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ತನವನ ಜೀವಿತ. இதுதான் தேவனுடைய கிரியை என்பது. ಇದೇ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலும் கூட எந்த அளவுக்கு எனக்கும் என்னை படைத்தவருக்கும் அல்லது என்னை ஆள்பவருக்கும் என்னை ஆண்டு கொண்டிருப்பவருக்கும் உள்ள உறவு இருக்கிறது என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம். ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥ ದೇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. தேவன் கல்வாரி சாப்பல் ஊழியங்களுக்கு ஒரு அருமையான வாக்குத்தத்தை கொடுத்து இதை ஆரம்பித்தவர் மூலமாக தேவன் ಅರ್ಮಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಂಡಿರ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಕಲ್ವಾರ್ ಚಾಪಲ್ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಚಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವர்கள்
இந்த ஊழியத்தை 60வது வருடங்களிலே அவர் ಆರಂಭಿத்தார். ಪಾಸ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು 60 ವರ್ಷ ಆ ಕಾಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. அப்பொழுது அவர் ஒரு படித்தவர், ஒரு பெரிய தியாலஜிக்கல் படிச்சுட்டு ஒரு பெரிய சர்ச்சில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். ಅವ್ರು ಬಂದು ತುಂಬ ಓದವರು, ಥಿಯಾಲಜಿಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ஒரு நாள் அவர் பீச்சுக்கு போயிருக்கும்போது அங்கே உள்ள எப்படி சொல்வது, சாப்பாட்டுக்கு இல்லாமல், படிப்பு இல்லாமல், பரதேசிகள் என்று சொல்ல முடியும், அப்படி பரதேசிகள் அங்கு அமர்ந்திருந்து அவர்கள் குடித்து கும்மாளம் போட்டு கொண்டிருப்பதை கண்டு அவர்கள் மீது ஒரு பெரிய பாரம் கொண்டார். ಅವರು ಒಂದಿನ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ, ವಸತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಪರದೇಶಿಗಳಂತೆ ಇರುವಂಥ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕನಿಕರ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர்களை பார்த்தார், ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, அவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು. அவர்கள் போய் சுவிசேஷத்தை சொன்னார். ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. அவர்கள் மத்தியில் இவர் போய் கிட்டார் அடித்து பாட்டு பாடினார். ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಿಟಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರು. ஒரு சிலர் சந்தோஷமாக அவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. அடுத்த நாள் திருச்சபைக்கு வர சொன்னார். ಆ ಮರುದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. வந்து விட்டார்கள். ಬಂದರು. பெரிய சர்ச், ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ. எங்க பார்த்தாலும் கம்பளங்கள், பெரிய பெரிய கம்பளங்கள் விற்கப்பட்டிருக்கின்றன. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದಾವ. இவர்கள் உள்ளே நுழையும் பொழுது அந்த சர்ச்சில் உள்ள விசுவாசிகளுக்கு பெரிய அதிர்ச்சி. ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ஒரு துர்நாற்றம் வீசியது. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. உள்ளே வந்தவர்கள் கால் செருப்பு இல்லை. ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ. அழகான கம்பளத்தின் மீது அவர் சகதியாக நடந்து கம்பளத்தை எல்லாம் நாசம் பண்ணி விட்டார்கள். ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. உள்ளே வந்து அவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் போது பேசிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். ಅವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾರೆ. அவர் பிரசங்கர் பேசுவதை இவர்களால் சரியாக கேட்க முடியவில்லை. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. சக் ஸ்மித் அவர்கள் ஒரு புன்முறுவலோடு அப்படிப்பட்டவர்கள் அன்போடு வரவழைத்து உட்கார சொன்னார். ಚೆಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಳಿತೊಳಗೆ ಹೇಳಿದರು. பலத்தினாலும் அல்ல, பரக்கத்தினால் அல்ல, கர்த்தருடைய ஆவியினால் ஆகும் என்பதை மையமாக வைத்து அவர்களுக்கு ஒரு போதனையை கொடுத்தார். ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲ್ಲ, ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಎಂಬುದು ಸೇನಾಧೀಶರ ನುಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. சகரியா 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே போடப்பட்டிருக்கிறது. ಜಕರ್ಯನ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆராதனை முடிந்தது. ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿತು. எல்லோரும் போய்விட்டார்கள். ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು. திருச்சபையினுடைய காரியதரிசி மற்றும் முக்கிய அங்கத்தினர் வந்து செக் ஸ்மித்திடம் பேச ஆரம்பித்தார்கள். ಆ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದಂತರು ಚೆಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ஒரு காரியத்தை சொன்னார்கள். ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ஐயா, உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க போய் பீச்சில் போய் நடத்துங்க ஆராதனை, அவங்க இங்க வரக்கூடாது ஐயா. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಿ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. அன்பாக வேண்டிக் கொண்டார்கள். ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು. அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ஐயா, நானே பீச்சுக்கு போயிடுறேன், ನಾನೇ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, அங்கேயே நான் ஆராதனை ஆரம்பிக்கிறேன், ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀನಿ, என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ. அருமையான ஆலயத்திலே அசிங்கப்படுத்தி விட்டார்கள். ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಆಲಯವನ್ನು ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. நீங்கள் பிரசங்கம் கேட்பதற்கு அவர் தடங்களாக இருந்தார்கள். ನೀವು ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಡೆಗಳಾಗಿದ್ರು. என்னுடைய அழைப்பு அப்படிப்பட்டவர்கள் மத்தியில் போய் செய்வதுதான். ನನ್ನ ಕರುವಿಕೆ ಆ ರೀತಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. அவர் பீச்சில் போய் ஆரம்பிச்சார் சர்ச்சை. ಅವರು ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಭೆನ, ಆ ಚರ್ಚೆನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. இந்த வசனத்தை மையமாக வைத்து ஆரம்பித்தார். ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಆಸ್ತಿಭಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. பலத்தினால் அல்ல, ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, என்னுடைய பராக்கிரமத்தினால் அல்ல, ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲ್ಲ, பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லாம் கூடும் என்று ஒரு விசுவாசம் அவரை ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಿಸಿದ್ರು. இன்னைக்கு ஏறக்குறைய 10,000 கல்வாரி திருச்சபைகள் உலகம் எங்கும் இருக்கின்றது. ಈಗ ಲೋಕಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು 10,000 ಸಭೆಗಳು ಲೋಕಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. இது கர்த்தருடைய கிரியை. ಇದು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில, என்னுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தருடைய கிரியை இருக்கும்போது, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುವಾಗ தேவனுடைய அழைப்பு இப்படித்தான் இருக்கும். ದೇವರ ಕರುವಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. தேவன் உங்களை அழைத்தவர், அவர் உண்மையுள்ளவர். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದರೆ ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತರು. இன்று கூட தயவு செய்து என்னோடு கூட வேதத்தை திருப்புங்கள். லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் முதல் 11 வசனங்களை பார்க்க போகின்றோம். ನಾವು ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲು 11 ವಚನಗಳನ್ನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. இன்றைய செய்தியினுடைய தலைப்பு என்ன? கர்த்தரின் கிரியைகளை நம்மில் அனுபவிக்க 7 ரகசியங்கள். ಈ ದಿನದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ತಲೆಬರಹ, ಕರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು 7 ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ 7 ರಹಸ್ಯಗಳು. சக் ஸ்மித் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் கர்த்தரின் கிரியையை எப்படி அனுபவித்தார் என்று ஒரு
அழகான அனுபவ சாட்சியை உங்களுக்கு முன்பாக வைத்தேன். ಪಾಸ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೀವಿತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. அதே போல இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீசர்களை அழைக்கும் பொழுது அவர்கள் எப்படி தேவனுடைய கிரியையை கண்டார்கள், அந்த கிரியைகள் அவர்களை மாற்றியதும் அல்லாமல் மற்றவர்களை மாற்றுவதற்கு எப்படி உபயோகப்பட்டது என்பதுதான் இன்றைய செய்தி. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವಿತ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ. அதுதான் அழைப்பு பிரியமானவர்களே. ಅದೇ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ. இன்னைக்கு நீங்க இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள். ಈ ದಿನ ನೀವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு போராட்டம், மனதுக்குள்ளேயே ஒரு போராட்டம். ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ. எனக்கு தேவன் முழு நேர அழைப்பை கொடுத்திருக்கின்றாரா அல்லது பகுதி நேர பார்ட் டைம் ஊழியத்திற்கு என்ன அழைத்திருக்கின்றாரா என்பதுதான் இந்த போராட்டம். ನನಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುವಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇರ್ತದೆ. தேவனுடைய கிரியை எனக்குள்ள இருக்கிறது. ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನೊಳಗಿದೆ. நானும் என்னுடைய கிரியின் மூலமாக பலரை தேவனுக்குள் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன். ನನಗಿರುವಂತಹ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಕನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ஒருவேளை நான் பிரசங்கம் பண்ணாட்டாலும் கூட என்னுடைய வாழ்க்கை பலருக்கு நன்மையை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. இவர் தேவனுடைய மனிதன் என்று மக்கள் என்னை புகழுகின்றார்கள். ಈತನು ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவன் என்பதை நான் அந்த பட்டத்தை வாங்கி கொண்டிருக்கின்றேன். ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅನ್ನುವಂತ ಪಟ್ಟವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ஆனால் ಆದರೂ எனக்குள்ள ஒரு போராட்டம். ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ஐ எம் த ரைட் ட்ராக் ஆர் நாட்? நான் கரெக்டான வழியில் போயிட்டு இருக்கேனா இல்லையா? ನಾನು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವಾ? சீசர்களுக்கு அப்படித்தான் இருந்திருக்கும். ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. அதை தான் இன்று தியானிக்க போயிருக்கேன். ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ದಿನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. பேதுரு இயேசு கிறிஸ்துவிடம் தன்னுடைய சொந்த சகோதரன் அந்திரேயவினால் நடத்தப்படுகின்றார். ಪೇತ್ರನು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಾಗಿರುವಂತ ಆಂದ್ರೇಯನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾನ. அந்திரேயா வந்து பேதுருவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. ಆಂದ್ರೇಯನು ಬಂದು ಪೇತ್ರನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. இயேசு கிறிஸ்துவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண உடனே இயேசு கிறிஸ்து அவரை ஏற்றுக்கொள்கின்றார். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ஒரு பார்ட் டைம் மாதிரி சும்மா ஜஸ்ட் கேஷுவலாக அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க வைக்கிறாங்க. இதுதான் முதல் சந்திப்பு யோவானில் பார்க்க முடியும். ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತರ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನೋ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೋಹಾನ್ ಬರೆಸುವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೊದಲು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ஆனால் பேதுருக்கு முழு நேர அழைப்பு எப்பொழுது வருகிறது? ಆದರೆ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? அதுதான் லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் முதல் 11 வசனங்கள். ಅದೇ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲು 11 ವಚನದಲ್ಲಿ அங்கு என்ன செய்கின்றார்? இரவு முழுவதும் அவரோடு கூட அவருடைய சகோதரர் அந்திரேயா மற்றும் அவருடைய சொந்தக்காரர்கள் செபதேயுடைய குமாரர்கள் யோவான், அவருடைய சகோதரர் யாக்கோபு 4 பேரும் சென்று இரவெல்லாம் மீன் பிடிக்கின்றார்கள். ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಜಬದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯೋಹಾನನು, ಯಾಕೋಬನು, ಆಂದ್ರಿಯನು ಮತ್ತು ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 போட் எடுத்துக்கிட்டு ராத்திரி எல்லாம் போய் மீன் பிடிக்கிறாங்க. 2 ದೋಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. மீன் ஒன்றும் கிடைக்கல. ಮೀನು ಒಂದೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ஆனா வலையில வெறும் பயங்கரமான பாசி மற்றும் நத்தை இந்த மாதிரி காரியங்கள் இருக்கிறது. வலை பழுதுபட்டது. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಾಚಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಬಲೆ ಬಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದು ತುಂಬ ಕಿತ್ತೋಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. வலையை வீசி வெளியில் வந்து பகல் நேரத்தில் வீசி இந்த வலையை எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. ಆ ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಆ ಬಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இப்போ கூட நீங்கள் பார்க்க முடியும். ಇವಾಗಲೂ ನೀವು ಅದು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. எனக்கு அருமையான நண்பர்கள், மீன் பிடிக்கும் நண்பர்கள், தொண்டி என்ற பகுதியிலே அழகான ஒரு திருச்சபையை தேவன் உருவாக்க கிருபை செய்தார். அருமையாக அந்த திருச்சபை பல திருச்சபைகளாக ಮಾರತಕ್ಕதாக ದೇವನ್ செய்து ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ದೊಂಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀನಿಡುವಂಥ ಸಹೋದರನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಎಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. அவர்களோடு கூட இருப்பதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. அவர்கள் சாதாரணமாக மீன் பிடிப்பவர்கள் கடின உழைப்பாளிகள். ಆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂಥವರು ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳು. வெயிலோ பனியோ காத்தோ மழையோ கடலுக்குள் நுழைஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு ஒதுங்குவதற்கு இடம் கிடையாது.
அப்படியே அவங்க அதை சகித்துக் கொள்வார்கள், சந்தோஷமாக பாடுகளை சகித்துக் கொள்வார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲೋ ಮಳೆಯೋ ಚಳಿಯೋ ಎಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಬರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. கடினமாக எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்று போல வலையை போடுவார்கள். ಕಠಿಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. 2 பேரோ 4 பேரோ 3 பேரோ அந்த வலை மீது கண்கள் இருக்கும். அவர்கள் அழகா அவர்கள் தங்களுடைய அனுபவத்திற்கு ஏற்ப மீன்களை பிடித்து வெளியில் கொண்டு வருவார்கள். ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವ್ರ ಬಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಅನುಭವಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. வெளியில் வரும்போது நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. கரெக்டாக நானும் கடலுக்குள்ளே போயிருக்கேன், அதனால் எனக்கு தெரியும். ஒரு அடையாளம் வச்சுருப்பாங்க வெளியில், அந்த லைட் கம்பம், அந்த அந்த வீடு அப்படி அந்த அந்த அதை பார்த்து கொண்டே வெளியில் வந்து கொண்டிருப்பார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರೊಂದು ಗುರುತನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೈಟ್ ಕಂಬನೋ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பக்கத்தில் வந்துடும் இடம், போட் வரும், ದೋಣಿ ಬಂದು ಆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. அவங்க பிள்ளைங்களும் மனைவிமார்களும் அவர்களை வரவேற்பதற்கு காத்து கொண்டிருப்பார்கள். ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಅವರು ಬರೋದನ್ನ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ஓடி வந்து அவர் பிடித்து வந்த மீனெல்லாம் தூக்குவாங்க. ಓಡಿ ಬಂದು ಅವರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಮೀನನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பெரிய புத்துணர்வு வரும். ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ. குடும்பமாக அந்த ஊழியத்தை செய்வார்கள். ಅವರು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சகோதரிகள் வந்து அதை வலையெல்லாம் எடுத்து வெளியில போட்டு அது பண்ணி இது பண்ணி பண்ணுவாங்க. உடனே ஒரு காப்பி கொடுப்பாங்க, அவர் சந்தோஷப்படுத்துவாங்க. அவர் கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு வந்தவர் அங்கே கொஞ்ச நேரத்தில் அழகாக அப்படியே அந்த பிள்ளைங்களை பார்த்த உடனே அவர் முகம் மலர்ந்து விடும். ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಬಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சாதாரண மீன் பிடிப்பவர்கள் தைரியசாலிகள். ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂತವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ஒற்றுமையாக வாழ்பவர்கள். ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತವರು, அவர்கள் இரவும் பகலுமாக உழைப்பவர்கள். ಅವರು ಹಗಲು ಇರುಳು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತವರು. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் அங்கு 4 பேர். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತವರೇ ಈ 4 ಜನರು. அப்படிப்பட்டவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தேவை. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವಶ್ಯ. தூண்டி போடுவர்கள் தேவை அல்ல. ಅವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತವರು ಅವ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. இன்னைக்கு மீன் பிடிக்க போறேன்னு நீ சொல்றவங்க சிலர் வந்து ஒரு தூண்டில எடுத்துக்கிட்டு ஒரு புழுவை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கயிறை எடுத்துக்கிட்டு அங்கே கிணத்துலையோ அங்கே போட்டு பிடிச்சிட்டு பகலெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. ಕೆಲವರು ಬಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಹಿಡಿದಿವಿ ಅಂತ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ. அது மீன் பிடிப்பது தான், ಅದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದೇ. ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தேவையில்லை. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿಯುವಂತವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. சுயநலவாதிகள் தேவையில்லை. ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. மற்றவர்களோடு கூட சேர்ந்து உழைப்பவர்களை தேவை. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತವರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. என்ன நடந்தது தெரியுமா? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾ? ராத்திரி எல்லாம் மீன் பிடிச்சிருக்காங்க. 4 பேரும் சேர்ந்து மீன் 2 போட்டுக்கு பிடிச்சி மீன் கிடைக்கல, கவலையோடு வந்தாங்க. அவங்க வந்த பிறகும் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து அந்த நெட்டை அந்த வலையை ரிப்பேர் பண்ணுற வேலை. ஆனால் சாதாரணமாக வலையை விற்றுருக்கலாம். ஐயோ இந்த தொழிலும் வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம், நைட்டு தான் மீன் எடுக்கலாம், நான் இன்றைக்கும் கிடைக்காது என்னென்னு அவங்க சோர்ந்து போகாமல் மறுபடியும் அந்த வலையை ரிப்பேர் பண்ணி இன்னைக்கு ராத்திரி கண்டிப்பாக போய் மீன் பிடிக்க வேண்டும் என்று உறுதியோடு அவர்கள் வலையை ರಿಪೇರ್ பண்ணிಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಜನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಬಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಲೆನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಲೆನ ಬೀಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದರೂ ಸರಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. பெரிய திரளான கூட்டம் வந்தது என்று வேதம் சொல்கிறது. ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. தயவுசெய்து என்னோடு கூட திருப்புங்கள் மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம், லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை பாருங்கள். பின்பு அவர் கெனசரேத்தின் கடலருகே நின்றபோது திரளான ஜனங்கள் தேவ வசனத்தை கேட்கும்படி அவரிடத்தில் ನೆರುಕಿನಾர்கள். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೂಕನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಮೊದಲ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ಜನರು ಒತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவை ನೆರುಕಿನಾர்கள். ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಒತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. இன்னைக்கு பிரசங்கிமாரை நெருக்கிறத நம்ம பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமாக இருக்குது. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. நெருக்குவதற்கு முன்பாகவே அவர்கள் பெரிய பெரிய ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாங்க. ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அவர்களுக்கு நல்ல மைக் இருக்குது, ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது, சத்தம் போட்டாச்சுன்னா 1 கிலோமீட்டர் கேட்பவர்கள் அளவு கூட இந்த நாட்களிலே கூட்டங்கள் கூடுகிறது. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೈಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕಷ್ಟು ಕೇಳುವಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ஏன் பெரிய ஸ்க்ரீனில் கூட இன்னைக்கு அங்கங்கே வச்சு அவங்க மக்கள் பார்ப்பதற்கு பல வழிமுறைகளை தேவன் கொடுத்திருக்கின்றார். ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರು ನೋಡುವಂತೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு போட் தேவை.
ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ದೋಣಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் தேவை, புல்பிட் தேவை. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಪುಲ್ಪಿಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು. தேவ வசனத்தை கொடுப்பதற்கு அவருக்கு ஒரு தேவை வருகிறது. ಆ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಬೇಕಿತ್ತು. அப்போ அங்க பார்க்குறாரு, போட்டை பார்க்குறாரு. ಆ ದೋಣಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ அங்கே அந்த போட்டு யாருடையதுன்னு கண்டுபிடித்து விட்டார். ಆ ದೋಣಿ ಯಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ அவனை பேதுரு பார்த்து அவனுடைய போட்டை கேட்குறாரு. ಆ ಪೇತ್ರರನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದೋಣಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த போட் சீமோனுடையதாக இருந்தது. ಅದು ಸಿಮೋನದಾಗಿತ್ತು. அவனை கேட்டுக்கொண்டு 3வது வசனம், அந்த படகில் உட்கார்ந்து ஜனங்களுக்கு போதனம் பண்ணினார். ಆ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ದೋಣಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பிரியமானவர்களே, இங்கு பேதுரு முதலாக தன் வாழ்க்கையில் செய்கிற வேலையை நிப்பாட்டிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக அவன் தன்னுடைய சொந்த போட்டை ஒரு ஸ்டேஜை பண்ணி கொடுக்குறான். ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ದೋಣಿಯನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. தேவ வசனத்தை கேட்கின்றான். ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. மக்களோடு கூட மற்றவர்களும் கண்டிப்பாக அந்திரேயா, யாக்கோபு, யோவான் கூட கேட்டிருப்பார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಆಂದ್ರೆಯ, ಯಾಕೋಬ, ಯೋಹಾನ ಇವರು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. கேட்ட பின்பு என்ன நடக்குது? ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಏನ್ ನಡೀತದೆ? மக்கள்லாம் போயிடுறாங்க. ಜನರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகின்றார், ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, நான் பெரும் பாச்சுரா ஆழத்திலே உங்கள் வலையை கொண்டு போடுங்கள். ಆಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. பேதுருக்கு அப்பொழுதுதான் அதுவரை தேவன் போதித்த வசனங்கள் விசுவாசமாக கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றது. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ದೇವರು ಅದುವರೆಗೂ ಬೋಧಿಸಿದಂಥ ವಚನಗಳು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. என்னோடு கூட தயவுசெய்து நீங்கள் 5வது வசனத்தை பாருங்க. அதற்கு சீமோன், ஐயரே, இரா முழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் ஆகப்படவில்லை, ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே வலையை போடுகிறோம் என்ன. 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮೋನನು, ಗುರುವೇ, ನಾವು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರೂ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೆಯನ್ನ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಅಂದನು. ஐயரே என்கின்றான். ಗುರುವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவனுடைய தேவன் போதித்த அந்த வேத வசனங்களை அவன் கேட்ட பின்பு தனக்கு அவன் எஜமானாக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டான். ಆ ದೇವರು ಬೋಧಿಸಿದ ವಚನಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನ ಗುರುವನ್ನ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಅವರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆவிக்குரிய தகப்பனாக ஏற்றுக்கொண்டான். ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஐயா, ராத்திரி எல்லாம் மீன் பிடிச்சோம், ஒன்றும் கிடைக்கல, ஆனாலும் நீங்க சொல்லிட்டீங்க இல்லையா, நான் போறோம். ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ವಿ, ಒಂದೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. உடனே 4 பேர் போறாங்க. 4 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ஆழத்தில் வலையை போடுறாங்க. ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. வலை கிளியத்தக்கதாக மீன்கள் வருகின்றன. ಆ ಬಲೆಯು ಹರಿದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಮೀನುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. அவர்களால் இழுத்து வர முடியவில்லை. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. பக்கத்தில் உள்ளவங்களெல்லாம், பக்கத்து போட்டில் போகலாம் கூப்பிட்டு அவங்களை ஹெல்ப் பண்ணி சொல்லி கடைசியில் இழுத்து கொண்டு வந்து வலை கிளியத்தக்கதாக மீன்களை பிடித்தார். ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೋಣಿಯವರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಅವನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಮೀನುಗಳು ದೊರಕ್ತಾ ಇದಾವೆ. பேதுருக்கு என்ன செய்யன்னு தெரியல. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ஒரே ஒரு காரியம் செஞ்சான். ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. இயேசுவின் காலில் விழுந்தான். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ರು. விழுந்து, ஐயா, நான் பாவியான மனிதன், நீர் என்னை விட்டு போகும் என்று சொன்னான். ಅಯ್ಯ, ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பிரியமானவர்களே, ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு தேவன் கொடுக்கும் அல்லது தேவன் செய்யும் பெரிய அற்புதம் என்னவென்றால் மனம் திரும்புதல். ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನ ತಿರುಗುವಂಥದ್ದು. இன்னைக்கு நிறைய காரியங்களில் அற்புதம்னு சொன்ன உடனே கடன் பிரச்சனை தெரிஞ்சிச்சு, காலேஜில் இடம் கிடச்சிச்சு, வியாதி சுகமாச்சு, அற்புதம் என்று நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயே ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டை தான் அதெல்லாம் பெரிய ಅದ್ಭುತம் ಎಂದು சொல்லுகின்றோம். ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಯಿತು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಿರಿತು, ಇದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ஏனென்றால் அவங்க பிஸ்னஸே லாஸ் ஆகிருக்கும், ஒன்றும் இல்லாமல் ஏழையாக இருப்பார். அந்த நேரத்தில் யாராவது ஒருத்தர் போய் ஒரு 10,000 ரூபா கொடுத்து திருப்பி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லுவாருங்க. அந்த 10,000 வச்சு அவர் பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகிடுவார். அதுதான் என் வாழ்க்கையில் ಅದ್ಭುತம் என்று சொல்லுவார். ಅನೇಕರು ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಿ ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೇಶ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. தவறல்ல, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ஆனால் உலகத்திலேயே பெரிய அற்புதம் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு தேவன் சுத்த மனசாட்சியை கொடுத்து கொண்டே இருப்பது தான்.
ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ದೇವರು ಶುದ್ಧ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. இயேசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ರಕ್ತವು ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸದ ಅಂತೇಳಿ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ. மட்டுமல்ல, சுத்திகரித்து கொண்டே இருக்கும். நாம் சாகுற வரைக்கும் நம்முடைய ஏதாவது ஒரு சின்ன, இப்போ பாருங்க, நம்முடைய கண்களில் ஒரு தூசி விழுந்த உடனே இந்த இமையானது வேகமாக வேலை செய்து கண்ணீரை கொடுத்து கண்ணீர் அந்த தூசியை தள்ளி விடுகிறதோ, அதே போல நமக்கு தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு இருக்கும் பொழுது பாவத்தை அப்படியே வெளியே தள்ளிவிடும். ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೂಸಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಹಾಗೇನೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಶೋಧಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸ್ತದ್ರೆ. இங்கு பேதுருக்கு நடந்தது அதுதான். ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ. ஐயா, நீர் பரிசுத்தவான், நீர் பெரியவர், நீ சொன்னது அப்படியே வாய்க்கும், நான் ஒன்றும் இல்லை, உம்முடைய கிரியை நான் பார்க்கிறேன், நான் ஒன்றும் இல்லை என்று அவர் பாதத்திலே விழுந்து விட்டான். ಅಯ್ಯ, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. வேதம் சொல்கிறது 9ஆம் வசனத்திலே, அவன் திரளான மீன்களை பிடித்த நிமித்தம் இப்படி சொன்னான் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಅಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ವೇದ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವನು ಬಂದು ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ವಿಸ್ಮಯ ಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. அப்பொழுது அங்கு இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகின்றார்? ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದ್ರೆ, 10ஆம் வசனம், சீமோனே நோக்கி பயப்படாதே, இது முதல் மனுஷரை பிடிக்கிறவனாய் இருப்பாய் என்றார். 10ನೇ ವಚನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೀಮೋನನೇ ಅಂಜಬೇಡ, ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವವನಾಗಿರುವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. மனுஷரை பிடிக்கிறவளா மாற்றுவேன் உன்னை. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವನಾಗಿ ನಾನು ಬದಲಿಸ್ತೀನಿ. எப்பா, நீ மீனை பார்த்து தான்ப்பா இவ்வளோ பெரிய அது அற்புதம் நினைக்கிற? இல்லை, அதை விட பெரிய அற்புதம் மனிதர்களை பிடிப்பது. ನೀನು ಮೀನು ಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. மாற்றினார். ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು. அவன் வாழ்க்கையில் நடந்தது. ಅವನ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತು. பிரியமானவர்களே, இந்த நாட்களிலே உங்களையும் என்னையும் தேவன் அழைத்தது பேதுரு கொடுத்த அதே வாக்குத்தத்தத்தை உங்கள் வாழ்க்கை மூலமாக, என் வாழ்க்கை மூலமாக நிறைவேற்றதான். ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. தேவன் உங்களை என்னையும் கொண்டு ஒரு கூட்ட ஜனங்களை ரட்சிப்பதற்கு பயன்படுத்த இருக்கின்றார். ದೇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೂಟದ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. என்ன நடந்தது தெரியுமா? பேதுரு வாழ்க்கையில் ಪೇತ್ರನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಗೊತ್ತಾ? இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்தான். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು. ஏற்கனவே 3 வருடம் இருந்தான். 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೊತೆಗಿದ್ರು. நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சான். ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட அவன் பட்டினியாக இருந்தான். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇದ್ದ. இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட செல்வங்களை அனுபவித்தான். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ. இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட அவன் சாப்பிட்டான், உறங்கினான், எல்லாம் பண்ணான். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ, ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಡೆದ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ. இயேசு கிறிஸ்துடைய கடைசி நாட்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவை எனக்கு யாருன்னு தெரியாது நீ அவன் மறுதளித்து விட்டான். ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ. ஆனாலும் மறுபடியும் இயேசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தையை கேள்விப்பட்டு அவன் மனம் திரும்பினான் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಆದರೂ ಸಹ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಆತ ಮನ ತಿರುಗಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. மனம் திரும்பினான், ಮನ ತಿರುಗಿದನು, அழுது மனம் திரும்பினான், ಅತ್ತು ಮನ ತಿರುಗಿದನು, மனம் கசந்து அழுதான் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಮನೋವ್ಯತೆ ಪಟ್ಟು ಅತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ವೇದ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ. இயேசு கிறிஸ்து அவனை சொந்த இரட்சகராக, சொந்த மகனாக மறுபடியும் ஏற்றுக்கொண்டார். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಂತ ಮಗನಾಗಿ ತಿರುಗಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. தயவுசெய்து என்னோடு குடிப்போம். கடைசி பேதுருடைய கடைசி நாட்களில் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துக்கும் பேதுருக்குள்ள கடைசி நாட்களை பற்றி நம்ம தியானம் பண்ண போகிறோம். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. யோவான் 21ஆம் அதிகாரம், ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4 14 வசனங்களை என்னோடு கொடுத்திருப்பேங்க. 4ರಿಂದ 14 ವಚನಗಳವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ರಿ. இந்த போர்ஷனில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ இங்கு இயேசு கிறிஸ்து ஒரு அருமையான பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்குறார். ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழும்பினார். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು, 3ನೇ ದಿನ ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ರು. 2 தடவை தன்னுடைய சீசர்களுக்கு அவர் தரிசனமானார். 2 ಸಾರಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು. ஒரு தடவை தோமா இல்லாமல் தரிசனம், தாமஸ் இல்லாமல் தரிசனமான, 2வது தாமஸோடு கூட தேவன் தரிசனமானார். ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ತೋಮನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತೋಮನು ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இப்பொழுது கடற்கரையிலே இயேசு கிறிஸ்து இருக்கின்றார். ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. முதலில் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அந்த கடற்கரை பேர் கென்சரேத், இப்பொழுது உள்ள கடற்கரை பேர் திபேரியா. ಈಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಗಜರೆ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. இது திபேரியா. ಇಜ್ಬೇರಿಯಾ ಎಂಬುವಂಥ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ.
இந்த திபெரியா கடற்கரையிலே அவர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீசர்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ಇಲ್ಲಿ ತಿಬೇರಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பேதுரு தன்னோடு கூட 7 சீசர்களை அவன் கடற்குள் அழைத்து சென்று அங்கு மீன் பிடிக்க செல்கின்றான். ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ 7 ಜನರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவரோடு கூட 6 சீசர்கள், மொத்தம் 7 பேர். ಅವರು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 6 ಜನ ಆದ್ರ. முதலாவதாக பேதுருவோடு 3 சீசர்கள் போயிருந்தார், 4 பேர் பார்த்தோம். அதே டீம் 4, அதோடு கூட 3 பேர் நாத்தானியேல் மற்றும் 2 சீசருடைய பெயர்கள் இங்கு கூறப்படவில்லை. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿರುವಂತ 4 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ 3 ಜನ ನಾತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ 2 ಜನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ஆனால் நாம் ஒரு காரியத்தை கண்டுகொள்ள முடியும். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு 7 சீசர்கள் மீன் பிடிக்கும் தொழிலை மையமாக கொண்டவர்கள் என்பதை இதன் மூலம் கண்டுகொள்ள முடியும். ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ஒருவேளை இனிமேல் உழைத்து சாப்பிட வேண்டும், உழைத்து சாப்பிட்டு தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்திருக்கலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ஆகையினால் தான் அவர்கள் அப்படி மீன் பிடிப்பதற்கு சென்றிருக்கலாம். ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. இப்பொழுது உள்ளே போய் அதே போல இரவிலே மீன் பிடிக்கின்றார்கள், மீன் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದಾರೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಮೀನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. கவலையோடு வருகின்றார்கள். ಕಳವಳದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. 7 பேரும் வந்து சேருகின்றார்கள். 7 ಜನ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದಾರೆ. அங்கு இயேசு கிறிஸ்து நின்று கொண்டிருக்கின்றார். ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. நின்று கொண்ட பிறகு உடனே யோவான் பார்த்து விட்டார். அது இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லுகின்றார். ಅಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பிரியமானவர்களே, என்னோடு கூட தயவுசெய்து நீங்கள் திருப்புங்க 21ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். விடியற்காலம் வரும்போது இயேசு கரையிலே நின்றார். அவரை இயேசு என்று சீசர்கள் அறியாது இருந்தார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, பிள்ளைகளே, புசிக்கிறதுக்கு ஏதாகிலும் உங்களிடத்தில் உண்டா என்றார். அதற்கு அவர்கள் ஒன்றுமில்லை என்றார்கள். ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಚನದಿಂದ ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ಯೇಸು ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನನ್ನು ಯೇಸುವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರನ್ನ, ಮಕ್ಕಳಿರ, ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. உடனே இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னா தெரியுமா? ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? வளையத்துக்கு வலது பக்கம் போடுங்கப்பா. ನೀವು ದೋಣಿಯನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿರಿ. முதல்ல ஆழத்தில் போடுங்க, நீ அங்கே தொடக்க கால ஊழியத்தில் இங்கே வந்து வலது பக்கம் போடுங்கப்பா அப்படிங்கிற. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. உடனே அவங்க போட்டாங்க. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು. ஒருவேளை சந்தேகமாக இருந்திருக்கும், அவங்க இயேசு கிறிஸ்துவங்கிற சந்தேகத்தில் போட்டிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಯೇಸುವಿನೋ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಅವರು ಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. சரி, ஒரு பெரிய மனுஷன் வந்து நின்று சொல்றாரு நான் போடுவேன் என்று வலது பக்கம் போடுறாங்க. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಲೆನ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. இப்பொழுது வலை கிளியத்தக்கதாக அல்ல, வலை நிறையத்தக்கதாக 153 பெரிய மீன் கிடைத்தது. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಲೆ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ತುಂಬುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಮೀನುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದವೆ. வலைக்குள்ள தான் இருந்துச்சு, வெளியே கிளியில வலை. ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಹರಿಲಿಲ್ಲ, ಬಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ವು. வேற இன்னொரு போட்டு தேடி கொண்டு வந்து இன்னும் முதல்ல மாதிரி அது அந்த அளவுக்கு ஒருவேளை இருந்திருக்காது. ஆனால் கரெக்டாக பெரிய பெரிய மீன் 153 மீன் இருக்கு. ಅಲ್ಲಿ 153 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. வெளியில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. அப்போதான் யோவான் தெரியுது, ஆஹா அது இயேசு கிறிஸ்து என்று. ಅವಾಗಲೇ ಯೋಹಾನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ உடனே பேதுரு ஓடுறாரு, தன்னுடைய மேல் சட்டையை கட்டிக்கிட்டு ஓடுறாரு. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮೇಲ್ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இயேசு கிறிஸ்துவோட முதல் ஓடி போய் நின்று விட்டார். ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எல்லாரும் வந்துட்டாங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இவன் பிடிச்ச மீனில் ஒரு மீனை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றாரு. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கொண்டு வந்து இயேசு கிறிஸ்து அவங்களுக்கு அந்த அருமையான பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்குறாரு. ಯೇಸು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்பங்களும் பொரித்த மீன்களையும் கொடுத்து அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துகின்றார். ಅಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர்களுக்கென்று ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுகின்றார். ಅವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பேதுருக்கென்று ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுகின்றார். ಪೇತ್ರನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. என்னுடைய ஆடுகளை நீ மேய்க்க வேண்டும் என்று பெரிய பொறுப்பை கொடுக்கின்றார். ನನ್ನ ಆಡುಗಳು, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನೀನು ಮೇಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பிரியமானவர்களே, முதலாவதாக தேவன் ஒரு பொறுப்பை கொடுத்தார் பேதுருக்கு. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. உன்னை மனிதர்கள் பிடிதல் ஆக்குவேன் என்று. ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಬೆಸ್ತನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. இப்பொழுது ஆடுகளை மேய்ப்பவனாக அவனை மாற்றப் போகின்றேன். ಇವಾಗ ಆಡುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸುವಂತ, ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸುವಂತ ಕುರುಬನಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ.
அதற்கு முன்பாக 3 தடவை என்னை நேசிக்கின்றாயா நேசிக்கின்றாயா என்று பேதுருன்னு கேட்ட உடனே பேதுருக்கே கொஞ்சம் சலிப்பாகிறது. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ 3 ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾದ್ರೆ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆದರೂ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾದ್ರೆ. இதுதான் 2 சம்பவங்கள். ಇದೇ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಭವಗಳು. பிரியமானவர்களே, முதலாவது சம்பவம், ஊழியத்திலே தேவன் 4 பேருக்கு அழைப்பை கொடுத்து எவஞ்சலிசம், நீ மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதுதான் அந்த ஊழியம். மற்றவர்களுக்கு எவாஞ்சலிசம் என்று சொல்லும் பொழுது மனிதர்களுக்கு போய் நீ வாழ்ந்து காட்டு, மனிதர்களுக்கு போய் சொல்லு என்பதுதான் தேவனுடைய அழைப்பு. ಮೊದಲದಾಗಿ 4 ಜನರಿಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕರಾಗಿ ಇತರರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. இரண்டாவது கடைசியாக தேவன் கொடுத்த அழைப்பு என்னன்னா, நீங்கள் மேய்ப்பர்களாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்திலே உண்மையும் உத்தமர்களாக நிலைத்திருக்க வேண்டும். ஒரு மேய்ப்பனுடைய வேலை என்ன? அவன் எத்தனை ஆடுகள் இருக்கிறதோ அந்த ஆட்டு மீது ಕಣ್ಣುಂ ಕರಿಷ್ಮವಾಗಿ இருப்பான். அதுதான் உன்னுடைய வேலை. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕುರುಬನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರುಬನ ಕೆಲಸ, ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಆತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. மீன் பிடிப்பான், பல இடங்களுக்கு செல்வான், வலையை போடுவான், மீன் பிடிப்பான், வருவான், கொண்டு வருவான், அதில் கணக்கு வழக்கே கிடையாது. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನ, ಬಲಿ ಬೀಸ್ತಾನ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ஆனால் மேய்ப்பர்கள் அப்படி அல்ல. ಆದರೆ ಕುರುಬರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 153 மீன் ஆர்கனைஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர், அழகாக அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தை உண்மையும் உத்தமமாக செய்ய வேண்டும். அதுதான் பேதுருவுக்கு 2வது அழைப்பு. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 153 ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದೇ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 2ನೇ ಒಂದು ಕರುವಿಕೆ, ஆர்கனைஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி. ಅದು ಬಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿಸ. 2 ஆத்துமாக்கள் தேவன் கொடுத்திருக்கலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಆತ್ಮಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. 1 ஆத்துமா கொடுத்திருக்கலாம். ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. அவர்களை இயேசுவின் சீசராக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டம். பிரியமானவர்களே, ಅವರನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಬಯಕೆ. ஊழியம் ஊர் ஊரா போய் பல ஆத்துமாக்களை நீ சேகரிக்கலாம், அதுவும் தேவனுடைய சித்தம் தான். ಅದು ಬಂದು ಮೊದಲು ನೀನು ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತನೆ. இப்பொழுது தேவனுடைய கிரியை குறித்து 7 காரியங்களை நான் வேகமாக உங்களோடு சொல்லி நான் இன்றைய தியானத்தை முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன். ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ 7 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ இங்கு பேதுருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கின்றோம். ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. அவன் தேவனுடைய வசனத்திற்கு இடம் கொடுத்தான். ಅವನು ದೇವರ ವಚನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் திருவசனத்திற்கு உரிய இடத்தை நீங்கள் கொடுங்கள். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. இங்கு இயேசு கிறிஸ்து போதகம் பண்ணின பின்பு, ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ அவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகின்றார், நீ ஆழத்திலே வலையை போடு என்று சொல்லுகின்றார். அவன் அப்படியே செய்கின்றான். ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಲೆಯನ್ನ ಹಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತನು ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இயேசு கிறிஸ்து ஆர்குமெண்ட் பண்ணல. ಆತರ ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஐயா, நாங்க அனுபவசாலிகள், எத்தனையோ வருஷம் மீன் பிடிக்க தொழில இருக்கிறோம், நீங்க வந்து ஒரு கார்பெண்டர், ஒரு தச்சு தொழிலாளி, அதனால உங்களுக்கு எனக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு என்று அவர் சொல்லவே இல்லை. ಅಯ್ಯ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಬಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು போடுகின்றேன், ಅಯ್ಯ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, உடனே போட்டான், ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಿದ್ರು. இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உன்னிடத்தில் என்னிடத்தில் காணப்பட வேண்டும். ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ರೀತಿಯ ಜೀವಿತ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ஐயா, இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு இந்த புக்கை கொடுத்து விட்டார். ಅಯ್ಯ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬುಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இந்த புக்கு தான் எனக்கு வாழ்க்கையில வழிகாட்டி. ಈ ಬುಕ್ಕೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. இது சொல்றபடிலாம் நான் செய்வேன். ಇದು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡ್ತೀನಿ. அவர் என்னை புதுப்பிக்கின்றார். ಅವರು ನನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, நடத்துகின்றார், ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. இதுதான் நாம் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கும். ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. கடைசி வரைக்கும் பேதுரு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுத்தான். ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪೇತ್ರನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. அங்க நீங்க என்னோட கூட தயவுசெய்து மத்தேயு 26ஆம் அதிகாரம் 75ஆம் வசனத்தை பாருங்க. இப்ப படிப்பதற்கு நேரம் இல்லை. மேத்யூ 26:75 அங்கு என்ன சொல்கிறது? அப்பொழுது பேதுரு சேவல் கூவிற்கு முன்பே என்னை 3 தரம் நீ மறுதலிப்பாய் என்று இயேசு தன்னிட்டு சொன்ன வசனத்தை நினைத்து கொண்டு வெளியே போய் மனங்கசந்து அழுதான் என்று சொல்கிறது. இயேசு கிறிஸ்து கடைசியாக சொல்கின்றார், நீ 3 தரம் என்னை மறுதலிப்பாய் என்று சொல்கின்றார். அதை நினைத்து அந்த வசனத்தை நினைத்து அவன் வெளியே போய் மனங்கசந்து அழுதான் என்று சொல்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 27ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಮನ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟು ಅತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯಮಾನವರೇ, வசனத்தை நினைத்தான், ಆತನು ವಚನವನ್ನು ನೆನೆಸಿದ. 1ஆம் சங்கீதத்தில் என்ன போடப்பட்டிருக்கிறது?
இரவும் பகலும் அவர் வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று வெளிப்படும். ಮೊದಲನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಗಲಿರುಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆகையினால் முதலாவது காரியம், நாம் தேவனுடைய வசனத்தின் மீது வாஞ்சையாக இருப்போம். திருவசனத்திற்கு தேவன் முதலிடம் கொடுப்போம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ. ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. இரண்டாவதாக, ಎರಡನೇದಾಗಿ நாம் நம்மை தானே சோதித்துக் கொள்ள வேண்டும். ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. அடிக்கடி தற்பரிசோதனை என்று சொல்வார்கள், செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். ಅವರು ಬಂದು ಅನೇಕರು ಬಂದು ಕೇವಲ ಬಂದು ತಮಗೆ ತಾವು ತರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. லூக்கா 5:8 பேதுரு அவன் அற்புதத்தை பார்த்த உடனே, அதாவது மீன் கிளியத்தக்கதாக, வலை கிளியத்தக்கதாக மீனை பிடித்த உடனே அவன் என்ன செஞ்சான், அப்படியே இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து நான் பாவியான மனுஷன் என்று அவன் ஒத்துக்கொள்கின்றான். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೂಕನ ಬರೆಸುವ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಲೂಕನು ಬಲೆ ಹರಿಯುವಷ್ಟು ಮೀನುಗಳು ತಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. நாம் பாவி என்று நாம் ஒத்துக்கொள்ளும் பொழுது நம்மை தாழ்த்துகின்றோம், தேவனை உயர்த்துகின்றோம். ನಾವು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದೇವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. நாம் ஒரு எம்டி வெசலாக மாறுகின்றோம். ನಾವು ಒಂದು ಬರಿದಾದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಬದಲಿಸ್ತೀವಿ. தேவன் நம்மை நிரப்ப ஆரம்பித்து தேவன் நம்மை உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிக்கும். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಪಡಿಸೋಕೆ பாவம் ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. நம்மை விட்டு ஓடுகிறது, ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತದೆ, பரிசுத்தம் நம்மை ஆண்டு கொள்கிறது. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. அது இன்றைய தேவை பிரியமானவர்களே. ಅದು ಇವತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. இங்கு பேதுருவிடம் காணப்பட்ட நான் பாவியான மனிதன். ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ಹತ್ರ ಕಾತದ, ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು. ஐயா, உங்க பக்கத்துல நான் நிக்கிறது கூட தகுதி இல்லையே, நீர் என்னை விட்டு போயிரியா, எனக்கு உமக்கு அவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கிறது என்று அவன் கெஞ்சுகின்றான். ಅಯ್ಯ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இயேசு கிறிஸ்து விடவில்லை. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. உணர்வுள்ள மனிதனாய் ஒரு ஏசாயா தீர்க்கதரிசி எப்படி உணர்ந்தாரோ அதே போல உணர்ந்த பேதுரை கண்டு உடனடியாக அவனுக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பை கொடுத்து விட்டார். ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪೇತ್ರನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. யோபு புத்தகத்திலே கடைசி அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது 42ஆம் அதிகாரம் பார்க்கும்போது 5-6 வசனத்தில் அங்கு யோபு என்ன சொல்கின்றா, ஐயா, இது வரைக்கும் நான் கால்நாள் தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன், இப்போ நான் தேவனை கண்ணாடி பார்க்குறேன், ஆகையினால நான் என்னை அறிவுறுத்து தூளிலும் சாம்பலிலும் இருந்து மனஸ்தாபப்படுகின்றேன் என்று சொல்கின்றார். ಅಲ್ಲಿ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 42:5-6 ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಧೂಳು ಬೂದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நாம் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கும் போது நம்மை தேவன் அப்படியே பரிசுத்தப்படுத்துறாரு, அப்படியே நம்ம கிரியைகள்லாம் மாறுகிறது. அதுதான் ஒரு உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ವೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬದಲಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. ஷர்ட்டு அழுக்கான உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன், ஓடி போய் துவைச்சி போட்டுறேன். ஏதாவது காக்கா ஏதாவது பண்ணிச்சுன்னா உடனே அந்த எச்சத்தை எடுக்கிற வரைக்கும் எனக்கு நிம்மதி இல்லை, அதை துவைச்ச பிறகு தான் எனக்கு நிம்மதி. அதே போல் இயேசுவின் ரத்தத்தினால எல்லா நேரங்களும் கழுவப்பட்ட மகளாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய திட்டம். ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಗಲೀಜು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಇದು ಕಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ நாம் இந்த உலகத்தை விட, உலகத்தில் உள்ள மக்களை விட ಯೇಸುவை அதிகமாக நேசிக்க ஆரம்பிப்போம். ಲೋಕಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. இயேசு கிறிஸ்து பேதுரை பார்த்து ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೇತ್ರರನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. யோவான் 21ஆம் அதிகாரம் 15, 16, 17 வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா, நீ இவைகளிலும் என்னை அதிகமாக நேசிக்கின்றாயா, இவர்களிலும் அதிகமாய் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கின்றாயா என்று கேட்கின்றார். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15-17 ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅವರನ್ನ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 153 மீனை பார்த்தேன். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 153 ಮೀನುಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು பெரிய அற்புதம். ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ, உலகத்திலே பெரிய அற்புதம், ಲೋಕದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ. ராத்திரியெல்லாம் நீ கஷ்டப்பட்டு ஒன்றும் கிடைக்கல, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, வலது பக்கம் போட்டுன்னு ஒன்று போட்ட உனக்கு மீன் கிடைச்சிக்கிட்டு ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೀನುಗಳು ದೊಕ್ತು. இதை விட பெரிய காரியங்கள் ஒன்று செய்யறதுக்கு நான் தயார்படுத்துறேன். ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ஒரு கண்டிஷன், ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. அன்பா இருக்கிறியா, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, என்னை நேசிக்கிறாயா? ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ? பிரியமானவர்களே, இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து என்னை பார்த்து தேவன் இதுதான் கேட்கின்றார். ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಇದ್ದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஐயா, நம்ம இந்த உலகத்தை விட இயேசு கிறிஸ்துவை நேசிக்கிறோமா? ಈ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಾ? உலகத்தில் அருமையான பெற்றோர்களை கொடுத்திருக்கின்றார், சுற்றத்தாரை நண்பர்களை கொடுத்திருக்கின்ற, சுற்றாரை கொடுக்கின்றார். அதை விட
முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துக்கு நம்ம எல்லா வாழ்க்கையில் முதலிடம் கொடுக்குறீங்களா? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವ? 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 15-17 பாருங்கள். உலகத்தில் உள்ளவைகளும் அன்பு கூறாதிருங்கள். ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனுக்கு பிதாவின் அன்பு இல்லை. 1 ಯೋಹಾನ 2:17 ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬನು ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. பிரியமானவர்களே, உலகத்தில் நம்பர் ப்ரியாரிட்டி நம்ம இயேசு கிறிஸ்துக்கு தான் கொடுக்கணும். ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ, ಆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಗೌರವವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. அதை ஒன்று கேட்கின்றார். ದೇವರು ಅದನ್ನ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3 தடவை கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க பேதுகிட்ட. 3 ಸಾರಿ ಪೇತ್ರನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬಂದು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட ஆண்டவர் அதே கேள்வியை உங்கள்கிட்ட கேட்கிறாரு. ದೇವರು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. உன் மனைவியை விட, உன் பிள்ளையை விட, உன் வீட்டை விட அதிகமாக இயேசு கிறிஸ்துவை நீ நேசிக்கின்றாயா? ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ, ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ, ಮನೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. இதெல்லாம் டெம்பரரி பிரஷர்ஸ் பிரியமானவர்களே. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯ. ஆனா பெர்மனன்ட் வந்து இயேசு இயேசு இயேசு. ಆದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. நம்ம பிள்ளைகளுக்காக நாம் வைத்து போகிற பெரிய சொத்து இயேசு. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಡುವಂತ ಸ್ವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. நாம நினைக்கிறோம் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி நிறைய சம்பாதிச்சு பெரிய வீடு கட்டி அதை பண்ணி இது பண்ணோம். கரெக்ட். அதை விட பெருசு இயேசு கிறிஸ்து. ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಂತ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೊಡ್ಡವರು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ பிரியமானவர்களே, நம்முடைய பலியை இயேசு கிறிஸ்துவோட ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ನಮ್ಮ ಬಲಿಯನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. அவர் நமக்கு கைடாக மாற வேண்டும். ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. நீங்க எருசலேம் போனா ஒரு காரியத்தை பார்க்க முடியும். ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. நாங்கள் எருசலேம் போகும்போது ஒரு கைடு, கண்டிப்பாக கைடை வச்சு தான் போவோம். கைடு இல்லாமல் நாங்கள் போக முடியாது. ಅಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. அந்த கைடு ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செஞ்சு தான் ஆகணும். ಅಲ್ಲಿ ಗೈಡನ್ನು ಒಬ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ஒரு தடவை நான் கணசரியத்து கடற்கரையில் அங்கே போய் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு செடி ஒன்று, கத்தலை செடியை பிடிங்கிட்டேன். ಅಲ್ಲಿ ಗಜರ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನಾನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡೆ. கையில் பிடுங்கி கையில் வச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு கொண்டு போய் இதை எப்படியா வைக்கணும் அப்படின்னு நான் ಪ್ಲಾನ್ பண்ணிட்டுருக்கேன். ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ನೆಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. கைடு ஓடி வந்தார். ಗೈಡ್ ಅವರು ಓಡಿ ಬಂದರು. சார், இந்த இஸ்ரேல் நாட்டில் எந்த செடியையும் தொடலாம், ஆனால் ஒடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது என்று சொன்னார். ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಗಿಡವನ್ನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. நாங்கள் யாருமே பூ இதே பறிக்க மாட்டோம், தொட மாட்டோம். நீங்கள் தயவுசெய்து நீங்கள் அந்த எண்ணத்தை விட்டுருங்க என்று சொன்னார். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಹೂವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಮುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. நான் ஒடித்து விட்டேனேன்னு சொன்னேன். ನಾನು ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. சார், உங்கள் பாக்கெட்டில் போட்டுக்கிட்டு சார், இனிமேல் தயவுசெய்து இந்த வேலை செய்யாதுங்க என்று சொன்னார். ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. பிரியமானவர்களே, அந்த கைடு என்னை திருத்தலைன்னா நான் நிறைய செடியை பிடுங்கியிருப்பேன், கண்டிப்பாக போலீஸில் மாட்டியிருப்பேன். ಆ ಗೈಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಕೀಳ್ತಿದ್ವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய கைடாக இயேசு கிறிஸ்துவை வைக்கும்போது நம்மை அவர் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நடத்துகிறாரு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒருவேளை வலைய வலது பக்கம் போட சொல்லுவார், வலைய ஆழத்தில் போட சொல்லுவார். நம்ம ஏன்னு அவர்கிட்ட கேட்கக்கூடாது. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬಲೆಯನ್ನು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರ, ಇಲ್ಲ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಂತಾರ, ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಾರ್ದು. இயேசுவை நீர் என்ன சொன்னாலும் செய்கிறேன்ப்பா, ಯೇಸುವೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, நான் வெயிட் பண்ணுறேன்ப்பா, ನಾನು ಕಾಯ್ತೀನಿ, இன்னும் வெயிட் பண்ணுறேன்ப்பா, ಇನ್ನೂ ಕಾಯ್ತೀನಿ. இந்த வியாதி வந்தது நன்றி ஏசப்பா, ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ, இதன் மூலமாக உண்மை அதிகமாக நேசிப்பதற்கு நேரம் கிடைக்குது ஏசப்பா, ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದ. பணம் கிடைக்கல பரவாயில்ல ஏசப்பா, ಹಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏಸಪ್ಪ, ஃபெயில் ஆயிட்டேன் பரவாயில்ல ஏசப்பா, ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏಸಪ್ಪ. எல்லா காரியங்களையும் தேவனுடைய பிள்ளைங்க இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு கைடாக இருக்கிறதுனால நன்மை தான் செய்வார். நீ ரோமர் 8:28 அன்றியும் அப்படி தீர்மானத்தில் அழைக்கப்பட்டது சகலம் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்வார்கள். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೈಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿರುವಂಥವ್ರು ರೋಮಾಪುರದ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8:28 ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬುವಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತವ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4 வசனம் பாருங்க, லூக்கா 5:4 அவர் போதகமன்னம் முடிந்த பின்பு சீமோனை நோக்கி ஆழத்திலே தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்கும்படி உங்கள் வலைகளை போடுங்கள் என்றார்.
ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. கொஸ்டின் கேட்கவே இல்லை. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ஐயா அந்த வேதத்தின் வெளிச்சத்தில் நான் நடக்கிறேன். ಈ ವೇದದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೀತೀನಿ. இது எனக்கு போதகர்கள் இதை நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எனக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ಬೋಧಕರು ಬಂದು ಬಹಳ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. எனக்கு வழி தெரியும். ನನಗೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಿದೆ. அதன் வழியே இப்போ ஒருவேளை வழி கொஞ்சம் தூரமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பரிசுத்தமான வழி தான் என் வழின்னு சொல்லுவோம். ಅದು ಒಂದು ದೂರ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐದನೇದಾಗಿ நம்முடைய முழு நம்பிக்கையும் இயேசு கிறிஸ்து மீது இருக்கும். ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. தேவைகளுக்கெல்லாம் தேவனை நம்ப வேண்டும். ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. பாருங்கள், யோவான் 21ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். அங்கு அவர்கள் கரையிலே வந்து இறங்கின போது கரி நெருப்பு போடப்பட்டதையும் அதன் மேல் மீன் வைத்திருக்கிறதையும் அப்பத்தையும் ಕಂಡಾர்கள். ಅವರು ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಕೆಂಡಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಂಡರು. ಪ್ರಿಯಮನವರೇ, தேவனுக்கு தெரியும் நமக்கு எந்த நேரத்தில் எது வேண்டும் என்று. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. என் பிள்ளைங்க பசியா இருக்கிறாங்க, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, கவலையா கூட இருக்கிறாங்க, ಕಳವಳದಿಂದಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, டயர்டா இருக்கிறாங்க, ಅವರು ಒಂದು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. அவங்களுக்கு வந்து மீன் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண முடியாது, அப்பம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். நான் கொடுக்குறேன் என்று அழகாக அப்பத்தையும் மீனையும் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தார். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೀನನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೇ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அது மட்டுமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ஒரு மீனை கொண்டு வாங்க என்று சொல்லி அதையும் வாங்கி அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தினார். ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ತಾರೆ. நிறைய பேர் ஒக்கணைக்கல் போவாங்க, அவங்ககிட்ட போய் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒக்கணைக்கல் போயிட்டு வந்தவருக்கு கேட்பேன், எப்படி நல்லா இருந்துச்சு, நான் இது வரைக்கும் போனதில்லை, போனவங்கள்ட்ட கேட்பேன், நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அங்கே, நல்லா எப்படி என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னு கேட்பேன். ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಬಂದ ಕೇಳಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. சார், அங்கே நாங்களே மீன் பிடிச்சி அவங்க நாங்களே வறுத்து நாங்களே சாப்பிட்டு வந்தோம் சார் சொல்லுவாங்க. ನಾವೇ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಬಂದಿವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ಅದೊಂದು ಅನುಭವ. அதே போல் இங்கே அவங்க பிடிச்ச மீனை கொண்டு வந்து இயேசு கிறிஸ்து அதை குக் பண்ணி மறுபடியும் கொடுக்குறாரு. ಅವರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೀನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. என்ன நல்ல இயேசு பாருங்க, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ. நம்முடைய கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிக்கின்றார், ನಮ್ಮ ಕೈ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. அதுதான் தேவனுடைய அன்பு. ಅದೇ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷಪಡಿಸುகின்றார், ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ತಾರೆ, நமக்கு கொடுக்கின்றார், ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, நம் தேவைகளை சந்திக்கின்றார், ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ஆபிரகாமுக்கு ஆட்டை கொடுத்தவர் உங்களுக்கும் எனக்கு சரியான நேரத்தில் சரியான காரியங்களை கொடுப்பார். ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಆಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವರು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர் யெகோவா இரே, ಅವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ, எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வார், ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ஒரு ಇದ್ದಾರೆ. நல்ல கிறிஸ்தவனுக்கு இப்படிதான் விசுவாசம் இருக்கும். ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆನೇ நான் ಇರ್ತದೆ. கடன் வாங்க மாட்டேன், ನಾನು ಒಂದು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, பொய் சொல்லி ஏமாற்றி பணத்தை வாங்க மாட்டேன், ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಯಾಮರಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. கர்த்தர் கொடுக்கும் வரைக்கும் நான் அமைதியாக ஜெபித்துக் கொண்டிருப்பேன். ಕರ್ತನು ಕೊಡುವರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ஐயா, என் சொந்த வீடு இல்ல, ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, இந்த ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குமோ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆಯೋ, ஐயோ வாடகை வீட்டில் எவ்வளவு நாள் தான் இருக்க போறேனோ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೀನೋ, என் பிள்ளைங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு பணம் இல்ல, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, அடுத்த வருஷம் என்ன நடக்க போதோ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ, இல்லவே இல்ல. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. You are in the hand of God. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ದೇವರ ಕೈಗಿದೆ, கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆபிரகாமுக்கு ஆட்டை கொடுத்தவர் ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತವರು உனக்கு கண்டிப்பாக பெரிய காரியங்களை செய்வார். ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. சீசருடைய பசியை ஆற்றினார். ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ್ರು. ஆறாவதாக, ಆರನೇದಾಗಿ அங்கு தேவனுக்கு முன்பாக நாம் காத்திருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ದೇವರ ಮುಂದುಗಡೆ ನಾವು ಕಾದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. அவர் நம்மை உயர்த்தும்படி நம்ம காத்திருக்க வேண்டும். ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ இந்த ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. உலகத்திலே நாம் உயர்வதற்கு பல வழிகள் இருக்கிறது. ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿದಾವೆ. 8ஆம் கிளாஸ் பையன் கஷ்டப்பட்டு படிச்சு 9ஆம் கிளாஸ்ல நிறைய மார்க் வாங்கணுங்கிறதுக்காக இப்பவே நிறைய படிக்கிறான். 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಗ ಬಂದು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இங்க பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்து பேதுருக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் கொடுக்குறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அது வரைக்கும் எவாஞ்சலிஸ்டா இருந்தா இப்போ வந்து பேதுரு வந்து ஒரு மேய்ப்பராக மாறுகின்றார். ಇದುವರೆಗೂ ಇವಾಂಜಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಾಗಿ ಪೇತ್ರನನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எப்பொழுது ಯಾವಾಗ இயேசு கிறிஸ்து கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் கரெக்டா பதில் சொன்ன போது, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவன் தகுதி உள்ளவன் என்று அவர் தெரிந்து பண்ண, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇವನು ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, சில நேரத்தில் நமக்கு சோதனை ஏன் வருது தெரியுமா பிரியமானவர்களே? ಕೆಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಗಳು ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? அதை வெற்றி பண்ண பிறகு தேவன் இன்னொரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு கொடுக்க போறாரு. ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதை மறந்துடாங்க. ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. நமக்கு சாதாரணமாக பிள்ளைங்க படித்து எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த கிளாஸ் போகிற மாதிரி ப்ரொமோஷன் நமக்கு ಉಂಟು, ಉಲಗத்தில் ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಉಂಟು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಟು. சில நேரத்தில் நான் வந்து சோர்ந்து போயிடுவேன், ஆண்டவரே
இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்யணும், இந்த பணம் இல்லை, நான் என்ன பண்ணுறேன்னு ಜಪಿತು கொண்டே இருப்பேன். ಕೆಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. வரவே வராது, ಬಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ப்ராஜெக்ட் நின்று போயிடும். ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. பார்த்தா எப்படி இருக்கும், ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, திடீர்னு நிறைய பணம் வந்துடும், ದಿಢೀರಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಹಣ ಬರ್ತದೆ. அது அதை விட பெரிய ப்ராஜெக்ட் தேவன் கொடுத்துருவாரு. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾದ್ರೆ. நான் கேட்டது சின்ன ப்ராஜெக்ட், ஆனால் என்ன இப்போ இருக்கிறது வந்து பெரிய ப்ராஜெக்டாக இருக்கும். ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. அவருடைய வழிகளுக்கு ஆண்டவரே ஈடாக எதுவுமே உலகத்தில் இல்லை பிரியமானவர்களே. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. தேவனுடைய வழிகள் எல்லாம் அருமையானவைகள். ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸುಂದರವಾದವುಗಳು. இங்கே பாருங்க, 21 அதிகாரம் லூக்கா 5:10 மற்றும் யோவான் 21:15-17 இந்த வசனங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அங்கு அவர்கள் பிரமித்தார்கள், அற்புதங்களை பார்த்து பிரமித்தார்கள். இன்னும் அவங்களுக்கு யோவானுக்கும் பேதுருக்கும் ப்ரமோஷன் கிடைச்ச உடனே அங்கிருந்து சமாதானமாக போனார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಲೂಕ 5:10, ಯೋಹಾನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 21, 17, 15-17ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡ್ರು. ಆದರೂ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. கடைசியாக பாடுகளை பொறுமையாக சகிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಾಡುಗಳನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. யோவான் 21 அதிகாரம் 18-19 வசனங்களை படித்து பாருங்கள். ಯೋಹಾನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 21, 18, 19 ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. இங்கே இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கின்றார்? ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾದ್ರೆ, பேதுரு பார்த்து சொல்றாரு, பேதுரு ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾದ್ರೆ, நீ சிறுவனாக இருந்த பொழுது பல பாடுகளை அனுபவிச்ச, சேலஞ்செல்லாம் எடுத்த, ஆனால் நீ முதிர் வயதான பிறகு உன்னை மற்றவங்க பாடுகளை கொடுப்பாங்க, அதை நீ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ சொல்லிட்டார். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ಯವನಸ್ಥನಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಪಾಡುಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀನು ಮುಪ್ಪಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವಾಗ ನೀನು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ அவனை தயார்படுத்துகின்றார். ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ஒரு பாடுகள் உலகத்தில் பெரிதல்ல என்பதை இயேசு கிறிஸ்து கற்றுக் கொடுக்கின்றார். ಒಂದು ನೋವುಗಳು, ಪಾಡುಗಳು ಅವು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. வாழ்க்கையில் பாடுகள் இருந்துச்சுன்னா பயப்படாதுங்க பிரியமானவர். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಡುಗಳಿದ್ರೆ ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ. பேதுருக்கு அதுதான் சொல்லுகின்றார். ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. எப்பா நீ இன்னும் பாடுகளை அனுபவிக்கதான் போன, அது நீ சந்தோஷமா எடுத்துக்கப்பான்னு சொல்றாரு. ಇನ್ನೂ ನೀನು ಪಾಡುಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. இயேசு கிறிஸ்துவை போல பேதுரு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டார். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೇತ್ರ ಹಾಗೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಪೇತ್ರನು ಸಹ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ. தலையிலாக பேதுருவை அறைந்தார்கள். ಆದರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಪೇತ್ರನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. சந்தோஷமாக எடுத்துக்கொண்டார். ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆ? இந்த வசனம் தான் ಈ ವಚನನೇ இயேசு கிறிஸ்து சொல்லிட்டார். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, உன்னை பிடிச்சி பல பாடுகள் கொடுப்பாங்க, நீ பயப்படாத. ನಿನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವರು ಬಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. 1 பேதுரு புத்தகத்தை நீங்கள் தனிமையாக உட்கார்ந்து அந்த 5 அதிகாரத்தையும் அழகாக படிச்சு பாருங்க. 1 ಪೇತ್ರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ 5 ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನೀವು ಏಕಾಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. பாடுகளின் மத்தியிலே எப்படி வாழ வேண்டும் என்று பேதுரு எழுதியிருக்கின்றார். ಪಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. முதல் பேதுரு 1:7 வசனத்தை பார்க்கும்போது அவர் அக்னி பொண்ணு என்ன அளவுக்கு ஒரு பொண்ணை அக்னியானது எப்படி பரிசுத்தப்படுத்துதோ சுத்தப்படுத்துதோ அதே போல வாழ்க்கை தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியினால் மூலமாக சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ಅಲ್ಲಿ 1 ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುಟಕ ಹಾಗೆ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 அதிகாரம் 21 வசனத்தில் என்ன சொல்றாரு? இயேசு கிறிஸ்து எப்படி பாடுகளை அனுபவித்தாரோ அதே போல நீ பாடு அனுபவி தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று நம்மை உற்சாகப்படுத்துகின்றார். 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ನೀನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 அதிகாரம் 17 வசனத்தில் என்ன சொல்கின்றார்? தீமை செய்து நன்மை செய்து கொண்டிருக்கும் போது தீமையாக உண்மையில பல பழிகளை போடுவாங்க, அப்ப பாடுகளை அனுபவி தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார். ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ನಿರತರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಲೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 அதிகாரம் 1 பேதுரு 4 அதிகாரம் 12-13 வசனத்தில் என்ன சொல்கின்றார்? இந்த உங்கள் சுற்றிலும் எரிகிற அக்கினி வந்து உன்னை வந்து இன்னும் சுத்தவனாக மாற்றி இயேசு கிறிஸ்து வருகையில் உன்னை ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು சொல்கின்றார். 1 ಪೇತ್ರನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಹಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ರು ಸಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அதனால் பாடுகளுக்கு பங்காளிகளாக இருங்கள் என்று சொல்கின்றார். ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இந்த உலகத்தில் பங்காளிகள் என்று இருக்கும்போது உடனே பிசினஸ் தான் நம்ம ஞாபகம் வரும். ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. பாடுகளுக்கு பங்காளிகளாக இருங்கள் 4 அதிகாரம் சொல்கின்றார். ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 5 அதிகாரம் 8-10 வசனம் பார்க்கும்போது பிசாசு வந்து அவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல சுற்றி திரிகிறான், அதனால நீங்க விசுவாசத்துல தரித்து நில்லுங்க, பிசாசத்தை எதிர்த்து நில்லுங்க, அவன் ஓடி போகான் என்று சொல்லி அந்த பிசாசுக்கு விலகி ஓடுங்க என்று சொல்கின்றார். ಅಲ್ಲಿ 1 ಪೇತ್ರ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8-9 ವಚನಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಸೈತಾನನ ಯಾರು ನುಂಬಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಇದ್ದಾನ, ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. பிரியமானவர்களே, இந்த நாட்களிலே உங்களை பேதுருவை போல தேவன் அழைத்திருக்கின்றார்.
ದೇವರು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. தேவனுடைய கிரியைகள் உங்களில் காணப்பட வேண்டும் என்றார். ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ பேதுரு வாழ்க்கையில் இருந்த ஒரே ஒரு காரியம் நொறுங்குண்ட இருதயம். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೇತ್ರನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಹೃದಯ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக எதையும் சகிப்பேன் என்ற ஒரு பெரிய தீர்மானம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನ. அந்த தீர்மானத்தை எடுங்க. ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. இந்த 7 காரியங்களை கொண்டு தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் கிரியை செய்ய ஆரம்பிப்பார். உங்களை உயர்த்துவார், வாழாக்காமல் தலையாக்குவார். ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾಲಾಗಿ ಇಡದೆ ದೇವರು ತಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಇಡ್ತಾರ. நாம் ஜெபிக்கலாம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நாட்களிலே நாங்கள் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எங்கள் அழைப்பை புரிந்து கொள்ள பார்ட் டைம் அழைத்திருக்கின்றா, ஃபுல் டைம் அழைத்திருக்கின்ற நாம் கேள்விகளை கேட்காதபடி ஆண்டவரே நீர் எதை கொடுத்தாலும் சந்தோஷமாக சமாதானமாக செய்து முடிக்க உம்மை பிரியப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை தாரும். கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்து மூலம் கேட்கிற தாப்பனே. ஆமென், ஆமென்.